आप जो रहा छो संदेश न्यूज। हूँ छुं आपनी साथे कृष्णा। 9 PM प्राइम टाइमनी शरूआत करिए तो उत्तर प्रदेशમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આરોપ પ્રત્યારોપનો માહોલ છે, પરંતુ આ દરમિયાન એઆઈએમઆઈએમના નેતા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ તેમના પર ફાયરિંગ થયું હોવાનો ગંભીર આરોપ લગાવતા રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે। उत्तर प्रदेश में हाल चूंटणी प्रचार पूरजोश में चाली रह्यो छे। तमाम पक्षों कमर कसी रह्या छे, त्यारे एआईएमआईएम ना नेता ओवैसी पर फायरिंग नी घटनाथी चकचार मची और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकले तो एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। आ मामला ने लईने पोलीसे तपास हाथ धरी छे अने एकने दबोची लीधो छे। कोने आके फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस मौके पे पहुँचा। पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो, वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ओवैसीनो आरोप છે કે 3 થી 4 લોકોએ તેમના પર ફાયરિંગ કર્યું હતું અને ગાડીમાં તેના નિશાન પણ છે। હવે પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ ચૂંટણી પ્રચારમાં હુમલાઓ ભારતીય રાજનીતિનું એક ગંદુ ચિત્ર રજૂ કરતા રહ્યા છે અને ફરી આ ઘટનાએ તે સાબિત કરી દીધું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ સંદેશ ન્યૂઝ। यूपी માટે સત્તાનો સંગ્રામ ચરમ પર છે। વાર પલટવાને કારણે રાજકીય માહોલ ગરમાયેલો છે। ભાજપનો નિશાનો આ વખતે સમાજવાદી પાર્ટી તરફ છે, તો સપા આરએલડીનું ગઠબંધન ભાજપ પર પ્રહાર કરી રહ્યું છે। नेताओं यूपी में धामा नाखी रह्या छे, तो बीजी बाजु स्थानिक पक्षना नेताओं राष्ट्रीय पक्षों ने परास्त करवा मथी रह्या छे। योगीए रिपोर्ट कार्ड रजू कर्युं तो फरी एकवार पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद में गृहमंत्री शाहे सपा बसपा पर प्रहार कर्या। ये सपा बसपा सपा बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया। यादव और जैन चौधरी की जोड़ीए बुलंदशहर में भाजप ने निशाने लीधुं। जो जिंदा है वो गर्म है, और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है। 70 लाख नौकरी का उन्होंने बात कही थी, वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन विषयों पर जब वो घिर जाते हैं तो इस तरह से वो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। आ उपरांत चौधरीए बुलंदशहर में हाथरस जेवी दुष्कर्मनी घटनाने लई कह्युं कि परिवारने न्याय मळवो जोईए। बीजी बाजु कोंग्रेस तरफथी प्रचारनी कमांड संभाळता प्रियंका गांधीए दादरी सिकंदराबाद में प्रचार कर्यो। मैं कह रही थी कि मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए, कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि विकास के लिए क्या किया है। मतदान ने मात्र 7 दिवस बाकी छे, त्यारे मैदान में उतरेला मायावतीए सतत बीजा दिवसे आग्राबाद बाद गाजियाबाद में सभा ने संबोधी, पण तेमना प्रहार तो सपा पर ज रह्या। कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो सपा सरकार में SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। आ तरफ राज्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंहना नामांकन वखते कोई शख्से आपघात करवानी कोशिश करी। आम हाल यूपी राजकीय गरमागरमीનું केंद्र स्थान बनी गયું છે અને यूपीમાં સત્તા પર આવવા તમામ પક્ષો કમર કસી રહ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ સંદેશ ન્યૂઝ। પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણીને આડે હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે પંજાબ કોંગ્રેસમાં સીએમ ચહેરાને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે। બીજી બાજુ સિદ્ધુના પત્નીના એક નિવેદનથી ધમસાણ મચ્યું છે।
પંજાબ કોંગ્રેસનો મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો કોણ હશે તેને લઈને સસ્પેન્સ યથાવત છે. પંજાબ કોંગ્રેસે તેને લઈ આંતરિક સર્વે કર્યો છે અને તેમાં ચરણજીતસિંહ ચન્ની આગળ છે. જો કે આ મામલે 6 તારીખે સસ્પેન્સ પરથી પડદો ઉચકાશે તેવી સંભાવના છે. પંજાબ કોંગ્રેસે સીએમ પદને લઈને 3 વિકલ્પ આપ્યા હતા, જેમાં ચન્ની, સિદ્ધુ કે કોઈ પણ નામ જાહેર નહીં કરવાનો વિકલ્પ હતો. સિદ્ધુ પરિવાર માટે આ ચૂંટણી ખૂબ જ પડકારજનક રહેવાની છે. એક તરફ અમૃતસર ઈસ્ટ પરથી કેપ્ટન સામે સિદ્ધુ લડી રહ્યા છે, જેથી જંગ રસાકસી ભર્યો છે. ત્યારે સિદ્ધુની પત્નીના આ વખતે જો સફળતા નહીં મળે તો તેઓ પોતાના પ્રોફેશનમાં જતા રહેશે એ નિવેદનથી વંટોળ સર્જાયો છે. તેમણે કહ્યું, અમે રાજનીતિમાં આવીને નુકસાન જ કમાયા છીએ. સિદ્ધુ મુંબઈના શોમાં 1 કલાકના 25 લાખ રૂપિયા કમાતા હતા અને હું પણ દર મહિને 5 થી 10 લાખ કમાતી હતી. અમારો કોઈ વ્યવસાય પંજાબમાં નથી, ઘર પણ ચલાવવાનું છે. જો સિદ્ધુને સફળતા નહીં મળે તો તેઓ પોતાના પ્રોફેશનમાં જતા રહેશે અને દુનિયા ઘૂમશે. આ નિવેદનના જવાબમાં અકાલી દળના દિગ્ગજ અને અમૃતસર પર સિદ્ધુના પ્રતિદ્વંદી વિક્રમ મજેઠિયાએ પ્રહાર કર્યો ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਡੁਬੋ ਛੱਡਿਆ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ. ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ. ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. આમ પંજાબમાં પણ ચૂંટણી પહેલા જંગ જામ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ચીન અને પાક બોર્ડરને લઈને સેના પ્રમુખે આજે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે સરહદ પર જે થઈ રહ્યું છે તે એક ટ્રેલર માત્ર છે. યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. સરહદ પર સબ સલામત નથી, આ પ્રતીત થાય છે સેના પ્રમુખ જનરલ નરવણેના નિવેદનથી. તેમણે પરિસ્થિતિ પર મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે પાકિસ્તાન અને ચીનની બોર્ડર પર આપણે હજુ યુદ્ધનું ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના આ યુગમાં યુદ્ધ સાયબર સ્પેસ અને આઈટી નેટવર્ક થકી લડાઈ રહ્યું છે અને તેના આધાર પર ભવિષ્યના યુદ્ધનું મેદાન તૈયાર થશે. એક ઓનલાઈન સેમિનારમાં તેમણે કહ્યું કે પાકિસ્તાન તેમજ ચીનના કારણે ઊભા થયેલા પડકાર વચ્ચે ભારત સરહદ પર વધુ એલર્ટ થયું છે. ભવિષ્યમાં મોટા યુદ્ધની શક્યતાનો પણ ઇનકાર કરી શકાય તેમ નથી, જેના કારણે બોર્ડર પર સુરક્ષા દળોને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ કરવા જરૂરી છે. સેના પ્રમુખે ચીન અને પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વગર કહ્યું કે પરમાણુ શક્તિથી સજ્જ પાડોશીઓ સાથે વિવાદિત સીમા તથા પ્રોક્સી વોરને ધ્યાનમાં રાખી ભારતીય સેના જે પણ સંસાધનની જરૂરિયાત છે તેના પર કામ કરી રહી છે. સેના પ્રમુખ નરવણે સેનાના ટોચના અધિકારીઓ સાથે એક બેઠક યોજીને આ સમગ્ર મુદ્દે સમીક્ષા કરી હતી. તો ગલવાન ઘાટીમાં ચીન અને ભારતીય સેના વચ્ચે અથડામણ મામલે ઓસ્ટ્રેલિયન મીડિયાએ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં કહેવાયું છે કે આ અથડામણ દરમિયાન ચીની સેનાના જવાનોનો મૃત્યુઆંક 38થી વધારે હતો. જૂન 2020નો એ દિવસ ભારત ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે, જ્યારે બદમાશ ડ્રેગનને કારણે ભારતે પોતાના 20 જવાનો ગુમાવ્યા હતા. પરંતુ આપણા જવાનોએ ચીનને જડબાતોડ લડત આપી હતી. ચીન આ વાતને સતત નકારતું રહ્યું અને પોતાના સૈનિકોના મૃત્યુઆંકને છુપાવતું રહ્યું. પરંતુ ગલવાન ડિકોડેડ નામથી પ્રકાશિત રિપોર્ટમાં ધડાકો થયો છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અથડામણ દરમિયાન ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીના 38 સૈનિકો ગલવાન નદીમાં ડૂબી ગયા હતા. આ રિપોર્ટ સ્વતંત્ર સોશિયલ મીડિયા સંશોધકોની ટીમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જૂન 2020માં પૂર્વી લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ હતી. આ અથડામણમાં ભારતીય સેનાના કર્નલ સંતોષ બાબુ સહિત 20 ભારતીય જવાનો શહીદ થયા હતા. આ હિંસક અથડામણ દરમિયાન ચીનના 38 સૈનિકો નદીમાં વહી ગયા હતા, જ્યારે ચીને માત્ર 4 સૈનિકોના મોતનો સ્વીકાર કર્યો છે. ચીની સેનાએ રાતના અંધારામાં નદી પાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પરંતુ નદીનો પ્રવાહ વધતા આ ચીની સૈનિકો તેમાં વહી ગયા હતા. 6 જૂને ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે સમજૂતી થઈ હતી કે બંને સેના બફર ઝોનમાંથી હટી જશે. જોકે ચીને આ કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને ગલવાન ઘાટી પર અથડામણ થઈ હતી. અને આ રિપોર્ટથી હવે ચીનના જુઠ્ઠાણાનો પર્દાફાશ થયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. કર્ણાટકની સંખ્યાબંધ કોલેજોમાં હિજાબ સંગ્રામ થયો છે. હિજાબની સામે ભગવો ખેસ પહેરીને વિદ્યાર્થીઓ પહોંચ્યા.
કર્ણાટકની કોલેજ અને સ્કૂલોમાં આજકાલ હિજાબ અને ભગવા ખેસ વચ્ચે જંગ જામ્યો હોય તેવો માહોલ છે. કેટલીક કોલેજોમાં મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓના હિજાબની સામે હવે હિન્દુ વિદ્યાર્થીઓ ભગવો ખેસ પહેરીને આવવા માંડ્યા. કુંડાપુરા જુનિયર કોલેજમાં 28 યુવતીઓએ હિજાબ પહેરતા તેમની સામે ગામના 50 વિદ્યાર્થીઓ હવે ભગવો ખેસ ધારણ કરીને કોલેજ આવ્યા છે. દરમિયાન કોલેજ દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓના વાલી સાથે બેઠક યોજી તેમને નક્કી યુનિફોર્મમાં આવવા માટે કહેવાયું. મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતાનું કહેવું છે કે હિજાબ પ્રતિબંધ પર અમને જાણકારી નથી અપાઈ. મંગળવાર સુધી મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓનો હિજાબ પહેરીને ક્લાસ અટેન્ડ કરતી હતી, પણ હવે કહેવાયું છે કે વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાં હિજાબ પહેરી શકશે પણ ક્લાસ એટેન્ડ નહીં કરી શકે. બીજી તરફ ઉડુપીમાં પીયુ કોલેજમાં પણ મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓએ હિજાબ નહીં પહેરવાના કોલેજના આદેશની સામે દેખાવ ચાલુ રાખ્યા. હિન્દુ સંગઠનનું કહેવું છે કે મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ હિજાબ વગર નહીં આવે ત્યાં સુધી હિન્દુઓ ભગવો ખેસ પહેરવાનું ચાલુ રાખશે. કર્ણાટકના શિવમોગા જિલ્લામાં પણ આવેલી સરકારી કોલેજમાં હિન્દુ વિદ્યાર્થીઓ ભગવો ખેસ ધારણ કરીને મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓએ પહેરેલા હિજાબનો વિરોધ કર્યો હતો.